اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ بھیج سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، سچ اور حق کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، دنیا کا ایک مشہور معروف چینل BBC، جس پر لوگ تقریباً پوری دنیا ایک بھروسہ رکھتی ہے، ایک اعتماد رکھتی ہے، اس چینل نے مودی جی پر سیریز بنائی، انڈیا دی مودی کوئسچن۔ اس میں نریندر مودی سیریز جو بنی ہے، اس پر ہمارا ملک ہندوستان یعنی کیندر سرکار یا BJP سرکار بڑی غصہ ہو گئی، کیونکہ اس میں وزیر اعظم کی کچھ سچائیاں، اپوزیشن کہہ رہی کہ وزیر اعظم کی کچھ سچائیاں بتائی گئی، جس میں نریندر جی مودی کی مسلم دشمنی، گجرات فسادات، کشمیر سے دفعہ 370 کو ختم کرنا اور کشمیریوں کا برا حال کرنا، کشمیری مینس 90% مسلم، اور CAA کے ذریعے سے مسلمانوں کو بھارت میں پریشان کرنا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس سیریز کو جو BBC نے بنایا ہے، جس کو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اس سے بوکھلانے کی ضرورت نہیں ہے، BBC کو تو عام طور سے تم بھی برسوں سے سچ مانتے ہو، تو اب وزارت خارجہ کے ترجمان نے تو کہا کہ یہ جو سیریز ہے یہ ہندوستان مخالف ایک پروپیگنڈا ہے، اور نو آبادیاتی ذہنیت اس سیریز کو وزارت خارجہ کے ترجمان نے قرار دیا ہے۔ وہیں پر برطانوی ممبر پارلیمنٹ حمایت میں آگے آئے ہیں، جانبدارانہ کوریج کا الزام عائد کیا ہے۔ خیر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹری ہندوستان میں نہیں دکھائی جا سکتی، یہ ڈاکیومنٹری BBC پر نشر کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ نے BBC کی ڈاکیومنٹری کو لے کر کہا کہ یہ ہندوستان کے خلاف ایک خاص قسم کا غلط پروپیگنڈا مہم اور بیانیہ چلانے کی کوشش ہے۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پورے چینلوں کو خرید لیا ہے اور وہ رات دن پورے چینل صرف مودی 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 کرتے رہتے ہیں اور ہندو مسلم کرتے رہتے ہیں، مندر مسجد کرتے رہتے ہیں، تو آپ نے کبھی ان چینلوں پر غصے کا اظہار نہیں کیا؟ جبکہ سپریم کورٹ لگاتار ان چینلوں پر تھوک رہی ہے، ان کو پھٹکار لگا رہی ہے، تو سپریم کورٹ سے بھی ہم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ صرف پھٹکار لگانے سے کام نہیں چلے گا، ان کو اٹھا اٹھا کر جیل کے سلاخوں میں ڈالو
تو خیر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی سی نے تھوڑا سا سچ دکھا دیا تو مودی سرکار غصہ ہو گئی ہے، اور یہ جو جھوٹے چینل یہاں پر آپ چلاتے ہیں جن کے آپ آقا بنے ہوئے ہیں ان پر آپ خوش ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو غلط بات ہے۔ اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مودی جی لوگ بولیں گے، کیونکہ پوری دنیا اندھ بھکت اور گوبر بھکت اور جاہلوں کا ٹولہ پوری دنیا نہیں ہے، لوگ جو دیکھیں گے وہ بولیں گے بھی، وہ لکھیں گے بھی، بھلے ہی آپ چاہے کتنے چینلوں کو خرید لو۔ آئیے ناظرین، عجیب خبر آ رہی ہے، یہ کار سے مہیلاؤں کو گھسیٹنا جو واقعہ ہوا تھا اس سے پہلے، اور اپوزیشن نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ یہ سب بی جے پی کے کارکن تھے جن کو بچانے کی پوری پولیس ڈپارٹمنٹ اور دلال چینل بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ مہیلاؤں کو کار سے گھسیٹنا، ان کی توہین کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ عجیب ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ اور اب یہ ٹرینڈ کتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ دلی خاتون کمیشن کی جو سربراہ ہے سواتی مالیوال، ان کو کار سے 15 میٹر گھسیٹا گیا۔ دلی خاتون کمیشن کے سربراہ سواتی مالیوال نے ڈرائیور پر بدتمیزی کا الزام لگایا ہے اور کہا کہ انجلی جیسا میرا حشر ہونے والا تھا۔ سواتی مالیوال کے ساتھ جمعرات کو صبح تقریباً 3:11 پر ایک کار کے ذریعے سے 10-15 میٹر تک گھسیٹے جانے کی سنسنی خیز واردات پیش آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق الزام ہے کہ نشے میں دھت ایک کار ڈرائیور نے ایمس کے گیٹ نمبر 2 کے سامنے سواتی مالیوال کو کار کے ذریعے سے 10 سے 15 میٹر تک گھسیٹا۔ پولیس اس معاملے میں کارروائی کر رہی ہے۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، پرینکا گاندھی نے کہا کہ جنسی ہراسانی کے الزامات کی تحقیقات بہت ضروری ہے۔ پرینکا گاندھی نے خواتین ریسلنگ ایسوسی ایشن کے ادھیکش، صدر اور کوچ پر جنسی استحصال کے الزامات کو سنگین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ معاملے کی جانچ کے بعد ملزمین کے خلاف ضروری کارروائی کی جانی چاہیے۔ محترمہ پرینکا گاندھی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے کھلاڑی ملک کا فخر ہے، گرو ہے، وہ انٹرنیشنل لیول پر اپنی کارکردگی سے ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ کھلاڑیوں نے ریسلنگ فیڈریشن اور اس کے ادھیکش پر استحصال کے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ ان کھلاڑیوں کی آواز کو سنا جانا چاہیے، الزامات کی جانچ ہونی چاہیے اور مناسب کارروائی کی جانی چاہیے۔ خیر، پہلوانوں نے ہڑتال کر دیا تھا تو پہلوانوں کی ہڑتال دوسرے روز بھی جاری رہی۔ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے خلاف احتجاج میں ببیتا پھوگاٹ ثالثی کے لیے پہنچی ہے اور کھلاڑیوں کو یقین دلائی کہ جلد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ببیتا کی جانب سے یقین دہانی کے بعد یہ کھلاڑی بات چیت کے لیے مرکزی وزارت یوتھ اینڈ اسپورٹس شاستری بھون گئے۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش کے علمی اور تحریکی شہر دیوبند سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ممتاز روحانی شخصیت مفتی عبدالغنی اظہری کی وفات ہو گئی۔ عوام و خواص میں شدید رنج اور غم محسوس کیا گیا۔ نامور علماء نے اظہار تعزیت فرمائی۔ آج ان کی تدفین ہوگی۔ نماز جنازہ آج بعد نماز جمعہ مدرسہ نظامیہ مگن پورہ بادشاہی باغ میں ادا کی جائے گی اور وہیں آپ کی تدفین عمل میں آئے گی۔ ان کے انتقال پر دارالعلوم دیوبند کے محترم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی، مولانا سید محمود مدنی، دارالعلوم وقف دیوبند کے محترم مولانا محمد سفیان قاسمی اور مولانا سید احمد قدر شاہ مسعودی، جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے امین عام مولانا سید شاہد الحسنی، ممتاز عالم دین مولانا ندیم الواجدی اور دارالعلوم زکریا اور دیوبند کے محترم مولانا مفتی شریف خان قاسمی وغیرہ نے افسوس کا اظہار کیا۔ ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم مفتی عبدالغنی اظہری کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور جو کچھ بھی انہوں نے خدمات انجام دی ہے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما کر اس کا بہتر جزا انہیں نصیب فرمائیں، آمین۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آئی ناظرین، گزشتہ کل لاڈلے چہیتے وزیر اعظم نریندر جی مودی ممبئی آئے تھے۔
आधी मुंबई परेशान हुई। अपोजिशन का कहना है कि उनके आने की जरूरत ही नहीं थी, मगर शिंदे और फडणवीस मोदी जी को लाकर अपनी नाकामियां छुपाना चाहते हैं और अगले म्युनिसिपल इलेक्शन में चेहरा दिखाने के लायक रहे और घूमने और प्रचार के लायक रहे, ये कोशिश किया है मोदी जी को लाकर। और कुछ लोगों ने तो साफ कहा कि मोदी जी के आने से मुंबई वासियों को कितनी तकलीफ हुई वो खुद जानते हैं। खैर, मोदी जी कल आए और कुछ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया और उन्होंने उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी पर मोदी जी ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा। मोदी जी ने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत न होने की वजह से महाराष्ट्र का तरक्याती काम थम गया था। जी हाँ, अब मोदी जी आए हैं, शिंदे और फडणवीस की सरकार बनाए हैं। अब ये कितने इंजनों वाली सरकार है ये तो सब जानते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अब देखना है कि ये कितना गुल खिलाते हैं। खैर, एक नाथ जी शिंदे ने भी कहा कि कुछ लोग चाहते थे कि मोदी जी के हाथों से इफ्तिताह ना किया जाए, ओपनिंग ना की जाए। वहीं पर फडणवीस ने कहा कि कुछ लोगों ने बेईमानी की वजह से 2.5 साल तक अवामी जहन की हुकूमत नहीं बनने दी थी। अब ये 2.5 साल के बाद जो आई है ये अवाम के जहन की, जनता के जहन की हुकूमत है। अब खैर, मुझे तो हंसी आ रही है, आपको भी हंसी आती होगी तो आप कमेंट ज़रूर लिखें कि फडणवीस जी कह रहे हैं ये जनता की हुकूमत है। अगला दिन मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब जमीयत उलमा से हमारे रिपोर्टर ने मुंबई की बड़ी खबर भेजी है। मुंबई का एक बड़ा मशहूर मारूफ इदारा है, मशरक़ी मुंबई की अजीम दीनी इस्लाही और तरबियती दरसगाह है जामिया मेराजुल उलूम चीता कैंप ट्राम्बे मुंबई। जी हाँ, गुज़िश्ता 2 सालों में हिफ्ज़ कुरान के तकमील करने वाले तकरीबन 133 हुफ़्फ़ाज़ की दस्तारबंदी अमल में आई। 18 कुर्रा को भी अकाबिर उलमा और मशाइख के हाथों दस्तार से नवाजा गया। इस अजीम शान जलसे आम की सदारत आरिफ बिल्ला शेख वक्त हज़रत अल्लामा मौलाना क़मरुज़्ज़मा साहब खलीफा हज़रत शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह ने इस अजीम जलसे की सदारत फरमाई। और इस अजीम शान इजलास में मुल्क के मुमताज़ अकाबिर उलमाए किराम, नमूने असलाफ क़ारी सैयद हबीब अहमद साहब, ऐसे ही फ़क़ीहुल असर मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब, इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी, खतीबुल असर मौलाना मोहम्मद इरफान कासमी मुबल्लिग़ दारुल उलूम देवबंद, नमूने इस्लाम मौलाना मोहम्मद याहया नक्शबंदी, फ़ख्रे महाराष्ट्र हाफिज़ नदीम सिद्दीकी, मुफस्सिर कुरान मौलाना मुमताज़ आलम, हाफिज़ सईद अख्तर, मौलाना महमूद दरियाबादी और दीगर अकाबिर उलमा इस इजलास आम में शरीक रहे। अगला दिन दिल्ली से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, 26 जनवरी आने वाला है, यौम जमहूरिया। यौम जमहूरिया से पहले आप जानते हैं कि हमारे यहाँ आतंकवादी घुसते हैं और फिर यौम जमहूरिया या 15 अगस्त से पहले ही आतंकवादी पकड़ भी लिए जाते हैं। बड़ी खबरें आपने हमेशा सुना होगा, लेकिन अभी दिल्ली से फिलहाल अजीब खबर आ रही है कि यौम जमहूरिया से पहले दिल्ली की दीवारों पर खालिस्तानी नारे नज़र आए। ये नारे सिख फॉर जस्टिस SFJ ने लिखे हैं। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में ये नारे लिखे नजर आए। मैं आपको बताऊं कि अब तक खालिस्तान के समर्थन और खालिस्तान के सपोर्ट और हक में नारे लिखने के वाक़यात पंजाब में होते थे, लेकिन अब दिल्ली में ऐसा वाक़या रूनुमा होने से मामला संगीन हो गया है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने कुछ मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था जिनके राब्ते खालिस्तान मूवमेंट के रहनुमाओं से पाए गए थे। खैर, खालिस्तानी नारे लिखे जाने के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। सत्यहिंदी.com के मुताबिक दिल्ली पुलिस के PRO ने कहा कि दिल्ली के दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद और रेफरेंडम 2020 के नारों के साथ क्रॉफ्टी दिखाई दी थी, जिसे अब हटा दिया गया है। अगला दिन रियासत महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में जो बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें कई बेकसूर मारे गए थे, आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। इस मामले को बाकायदा जमीयत उलमा अरशद मदनी लड़ रही है और दबंग अंदाज में कोर्ट में दलाइल पेश कर रही है, मगर क्या करे। इस बम ब्लास्ट की जो अहम मुल्ज़िमा थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, बीजेपी ने मोहब्बत का हाथ उस पर रखा और उसे पार्लियामेंट तक पहुंचा दिया। मगर खैर, इसी मामले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है
मालेगांव 2008 बम धमाका मामले को लेकर के जिला कलेक्टर पर, यानी उस वक्त जो जिला कलेक्टर थे, उन पर हुकूमत के दबाव में साध्वी प्रज्ञा और दीगर के खिलाफ मुकदमा कायम करने की इजाज़त देने का इल्ज़ाम है। यानी ऐसा इल्ज़ाम कलेक्टर पर लगा है कि उन्होंने हुकूमत के दबाव में साध्वी प्रज्ञा और लोगों पर मुकदमा दायर करने की इजाज़त दी थी, मगर कलेक्टर साहब ने बड़े इत्मीनान बख्श तरीके से ज़िला कलेक्टर ने कोर्ट में गवाही दी, दिफाई वकला के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और खुलकर कलेक्टर साहब ने बताया कि ATS ने इन्हें 16 दिसंबर 2008 को खत लिखकर 11 मुल्ज़िमीन बशमोल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित के खिलाफ आतिशगीर मादे के कानून यानी के एक्सप्लोजिव एक्ट 1908 के तहत मुकदमा चलाने की इजाज़त दी थी। यानी कलेक्टर साहब ने बड़े इत्मीनान से सारे जवाब दिए और दिफाई वकला के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। आया दिन बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि वॉइस ऑफ मीडिया, जिसके संस्थापक अध्यक्ष है मोहतरम संदीप जी काड़े, बड़े एक्टिव है। इन्होंने वॉइस ऑफ मीडिया के जरिए से तकरीबन मुल्क के 20,000 से ज़्यादा पत्रकारों को अपने साथ ले लिया है और बड़ी तेज़ी से वॉइस ऑफ मीडिया मुल्क की तकरीबन 23 स्टेट्स में अपना जाल फैला चुकी है। पत्रकारों के हुकूक की लड़ाई, पत्रकारों की सुरक्षा, पत्रकारों के घर वालों, उनके बच्चों की सुरक्षा, उनके बच्चों की बेहतरीन तालीम, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, इन तमाम हुकूक की लड़ाई लड़ने वाली वॉइस ऑफ मीडिया मुल्क की अब बड़ी पत्रकारों की बड़ी संस्था बन गई है। गुज़िश्ता कल मुझे खुद आप जानते हैं कि संदीप जी काड़े और उनकी पूरी टीम ने मुझे शोबे उर्दू यानी उर्दू विंग का मुझे नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। गुज़िश्ता कल हमने उर्दू विंग के मध्य प्रदेश स्टेट के अध्यक्ष का ऐलान किया, जिसमें जिला खरगोन के आगाज़ चंदन डेली न्यूज़पेपर के आगाज़ चंदन के ब्यूरो चीफ रियाजुद्दीन शेख साहब को हमने मध्य प्रदेश स्टेट के उर्दू विंग का अध्यक्ष बनाया है। संदीप जी काड़े साहब की मेहनतें रंग ला रही है और मुल्क के कोने कोने में अब उर्दू विंग के लोग भी और पत्रकार भी जुड़ते जा रहे हैं। हम दिल की गहराइयों से पूरी वॉइस ऑफ मीडिया की जानिब से हम रियाजुद्दीन शेख साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, बधाई पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं, यकीन रखते हैं कि रियाजुद्दीन शेख साहब पूरे मध्य प्रदेश स्टेट में वॉइस ऑफ मीडिया की वॉइस को पहुंचाएंगे और पत्रकारों को इस संगठन से जोड़कर उनके हुकूक की, पत्रकारिता की सुरक्षा और सकारात्मक पत्रकारिता के लिए काम करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव जर्नलिज्म, सकारात्मक पत्रकारिता ही इस देश को बचा सकती है और इसी के लिए बाकायदा वॉइस ऑफ मीडिया बनी है और काम कर रही है और बड़ी तेजी से फैल रही है। नाज़रीन, आइए आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने है। हालांकि मैं ऐसी खबरें दिखाता नहीं हूँ, मगर कभी कभी कुछ खबरें दिखानी पड़ती। जी हाँ, एक राखी सावंत है, राखी सावंत जी बॉलीवुड अदाकारा है, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होती है, अपनी अजीब अजीब बातों से भी कभी वो ज़्यादा वायरल होती है और अगर मैं कहूँ कि वायरल अदाकारा है तो शायद गलत ना होगा। राखी सावंत ने अभी किसी आदिल नाम के लड़के से शादी की है और उनके शादी का निकाह पढ़ाने का वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था, उस वक्त भी हमने नहीं दिखाया था। मगर खैर, अभी आगे एक खबर आ रही कि राखी सावंत के गिरफ्तार होने की खबर किसी ने गलत चलाई। जी हाँ, शार्लिन चोपड़ा ने गलत जानकारी दी, ऐसी खबर आ रही है। अदाकारों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, ऐसी मुंबई पुलिस ने वजाहत की है। यानी उनका यह कहना है कि राखी सावंत को गिरफ्तार नहीं किया गया था। पुलिस का कहना है कि राखी को सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उनकी कोई कस्टडी या गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि शार्लिन चोपड़ा ने गलत मालूमात ट्वीट की है। राखी सावंत पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कुछ वक्त पहले अदाकारा शार्लिन चोपड़ा की काबिल एतराज़ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। उसके बाद शार्लिन ने पुलिस में गुज़िश्ता साल राखी सावंत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। खैर, ये एक अजीब मामला है, लेकिन राखी सावंत का
निकाह को लेकर जो वीडियोस और जो खबरें वायरल हो रही है, इसको लेकर बड़ा अजीब महसूस हो रहा है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।